नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुछे उपन्यास प्रेमिका लेखक विभूति पट्टनायक। किंतु विद्याराण पकाई कहूची निजे उपजाचिका भली आपणक जीवन रंगमंचरे प्रवेश करी निबिड़ प्रेम निरूपाय प्रतारणार अभिनय शेष करी स्वेच्छारे आपणको निसंग करी चालीगला बेले मध्य मु केबे आपणकर अमंगल कामना करी नाही। अश्रु को हथियार हस को ढाल करी अदृश्य अस्पष्ट भविष्यतर बंचिवार लड़ाई रे लिप्त हेबाकू मने मने मो स्थिर करी नैथिली। मु आपणकू छाड़ी आसिली कारण से शेष वर्ष रे मु किपरि क्रमशः निषेध हेउथिली जे आपण मते विवाह कले सुखी हेबे नाही। काहींकि एपरी एक धारणा मो मनरे सृष्टि होइथिला आपण अनेक थर जानिबाकू चाहिछन्ते कारण आपण स्रष्टार तृतीय दृष्टि रे ठीक देखि पारिथिले। जेउ कारण सबु देखाई मु आपणको ठारू विदाय नेई चाली आसीथिली ताहा मो मनर बंधन तुटी जिबार प्रधान कारण नुहे। ताहा होइथिले निर्बंध जाए कथा जाई न थांता। तार अनेक आगरू आमे परस्पर ठारू अलगा होई जाई पारि थांते। भाविथिली मो मनर से गोपन कहानी केबे काहारी आगरी प्रकाश करिवे नाही। ना से कथा प्रकाश करिबाको मोर साहस होई नथिला। भय संकोच मोर कंठरोध करिथिला। किंतु आजि जीवनर समाप्त मध्याह्नरे आपणଙ୍କ पाखरे से कथा प्रकाश करिबारे मोर लज्जा नाही। आपणଙ୍କ पाखरे मु दिने मो कुमारी देहर लज्जा विसर्जन देइथिली। आजि मध्य मो परिणत नारी मनर अवगुंठित लज्जाकू मु आवरण मुक्त करि देउछि। आम संपर्कर शेष दिन गुड़िकरे मु अनुभव करिथिली जणे पुरुष को नहीं मु सुखी हेबा भली झियो नुहे। मो पाई प्रत्येक पुरुष ईश्वरंकर गोटे गोटे असंपूर्ण सृष्टि। कलार पिपासा आत्म प्रचारर प्रलोभन देहर क्षुधा धनर मोह एमती अनेक अनेक अपूर्ण कामनार ज्वालारे मु जळुथिली। इति ज्वाला इति अतृप्ति नहीं आपणଙ୍କ जीवन मध्यरे प्रवेश करिथिले हुए तो आपणଙ୍କ जीवन नष्ट होई जाई थांता। मो मध्य शांति पाई न थांती। मु भाबुछि मो आपणଙ୍କ जीवनर शांत सौंदर्य को विपर्यस्त करिदेई आसीथिली। आपण निजे संदेह प्रकाश करथिले जे आपण हुए तो भांगी पड़िबे। किंतु निज अंगलिभा अनुभूतिरु मु बुझिथिली आपण सामयिक भावरे भांगी पड़िले सुद्धा शेष पर्यंत हारी जिबे नाही। विपद भितरे आपणଙ୍କ जीवनर द्युति फुटे। आपण जे अनुराधा को पाई सुखी होइचंती ए कथा बुझिबा पाई मोर कष्ट होई नाही। मु आपणଙ୍କୁ आघात देई छाड़ी आसिला परे ही आपणଙ୍କର सबु सार्थक सृष्टि आत्म प्रकाश करिछि। विश्वास रे विष भरी देई आपणଙ୍କୁ छाड़ी चाली आसिबा परे आपणଙ୍କ नारी चरित्र रे सेई स्वार्थपरता आउ विश्वासघातकतार दिग अनेक दिन पर्यंत प्रकटित होइथिला। जल तरल पहाड़ अचल ए कथा को आपण जेपरी स्थिर सत्य बोली विश्वास करुथिले आपणଙ୍କ भिन्न अन्य काहाकु मु विवाह करिबि नाही इहा मध्य थिला सेदिन आपणଙ୍କର सेई भली एक ध्रुव धारणा। आपणଙ୍କ चरित्र को कलंकित करी निजे अन्य बाटरे चाली आसिला बेले सेही विश्वासर स्थिर पात्र चहली जाइथिला। आपणଙ୍କ शिल्प साहित्य रे फुटी उठिथिला सेई विश्वास भंगर कुत्सित रूप। किंतु विवाह परे अनुराधा पुणी फेराई आनिले आपणଙ୍କ मनरे नारी प्रति सेई
ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଅନୁରାଧା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ନିଖୁଣ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ରୁଧିରକ୍ତ ମନ ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଏକ ଅପରାଧ ବୋଧରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରାଧା ସେଇ ଦାୟରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମନରେ ମୋର ଏକ ଅନ୍ୟାୟ କୌତୂହଳ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆଚ୍ଛା, ସତ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଅନୁରାଧା କ'ଣ ମୋଠାରୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ବେଶୀ ମମତାମୟୀ? ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବା କଥା ଉଠିଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଭଳି ଜଳି ଉଠିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚାକିରି କଲେ ତ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଳାର ସାଧନା ଟିକିଏ ବ୍ୟାହତ ହେଲା ନାହିଁ? ବଡ଼ ଲୋକିର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଦିନେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ବିଷ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଅନୁରାଧା ମୋ ଭଳି ଅଧ୍ୟାପିକା ଚାକିରି ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋଠା, ବାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ନା, ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଈର୍ଷା ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ କୌତୂହଳ। ଏ କୌତୂହଳ ନାରୀର ସହଜାତ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ତ ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲି। ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅନୁରାଧାଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ବାହାରେ ପରିଚିତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଲମ୍ବନ ଯେପରି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଆଜି ମୋର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସୃଷ୍ଟି ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କୌଣସି ଦିନ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ, ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଥିବାର ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଦେହରେ ଯେତେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେ ଭଲ ଲେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅତୃପ୍ତି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କୌଣସି ଦିନ ସୁଖୀ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଅନଳ, ଆମେ କେହି କାହାରି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି। ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରହେ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଧରି ରଖିଲା ଭଳି ସର୍ବସ୍ୱହା ଧରିତ୍ରୀ ମୁଁ ଆଜି ନୁହେଁ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲି। ମୋତେ ହରାଇ ଆପଣ ଯଦି କେବେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଦାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ ଶିଳ୍ପୀ ମନ, ଯିଏ ଶିଳ୍ପୀ ମନର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆବଦ୍ଧ ସରୋବରକୁ ମହାସମୁଦ୍ର ମନେ କରିଥିଲା। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇବାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏ ସବୁଜ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ଧୂସର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି। ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଲେ ମନ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲଫାଫା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଠିକଣା ଦେଖିଲେ ମୋର ଭୟ ହୁଏ ଆପଣ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସର୍ବନାଶ ତ ସେଇ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ବ୍ରେସିୟାରର ଝାଳଗନ୍ଧ ପାଇଁ ଆପଣ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଫାଙ୍କି ସେଇଦିନ ମୋ ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆଖିର ଭାଷାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅନୁବାଦ କରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଢ଼ି ନେଇପାରେ। ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ
ରଙ୍ଗ ଅବିର ଉଡ଼ିଲେ ମୋ ସ୍ମୃତିର ଆକାଶରେ ଆଉ ବସନ୍ତୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ନ୍ୟାସ ତିଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ସେଇ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ମୋ ଚନ୍ଦନ ବିଞ୍ଛଣାରେ ଆଧାରର ସ୍ପର୍ଶ ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ହିସାବ ମୁଁ ରଖେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ସ୍ମୃତିହୀନ, ଇତିହାସ ବିହୀନ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି। ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସହଜ ସରଳ ପଥ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଏ ଲେଖା ପଢ଼ି ଆପଣ ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ନାରୀ କେବେ ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷକୁ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ ସ୍ପର୍ଶ ତା ଦେହର ଶିଳାଲେଖରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଉପରେ ହିଁ ମୋ ବିବାହିତ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କୁର୍ଦାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ପର୍ଶର ସ୍ମୃତି। ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ନାରୀକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ହିଂସ୍ର ଆଉ ଲଜ୍ଜାହୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା ବ୍ୟାପାରରେ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ପାରନ୍ତୁ କି ନ ପାରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବଗିଚାର କେଉଁ ନୂଆ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ହସ କଥା ଆଉ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେସବୁ ଅନେକ ଦିନୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଫୁଲ ଗଛ ଉପରୁ ଆଖି ମୋର ଏବେ ଫଳ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଫୁଲ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳର ଜନନୀ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କି ମୂଲ୍ୟ? ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ମୁଁ ଆଖିକୁ ତଳକୁ କରି ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲି, ସେଦିନ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ କିଣିଥିଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲିଳା ଧୀର ପ୍ରବାହିନୀ ନଦୀ। ସେଦିନ ମୋ ଆଖିରେ ଥିଲା ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଛାତିରେ ଥିଲା ଛାତିଏ ଆଶା। ମୋର ସେଇ କିଣା ନଈର ଜଳରେ ମୁଁ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆଶାର ଅନେକ ହୁଲି ଡଙ୍ଗା। ସେଇ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଫୁଲେଇ ନଈର ଅକାତ ପାଣିରେ ହାତକୁ ଆହୁଲା କରି ଭାସିଗଲା ବେଳେ କାଚକେନ୍ଦୁ ପାଣିର ଦର୍ପଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଅହରହ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା। ଅକାରଣ ସନ୍ଦେହରେ ସେ ନଈ ପାଣି କେବେ ଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ଦିଶୁନଥିଲା। ମୋ ଛାତିରୁ ଅତଡ଼ା ଖସୁଥିଲା। ସେଦିନ ଦେଖାହେଲେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଆଖିକୁ। ଲଜ୍ଜାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆନତ କରି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପକେଟକୁ ଅନାଇଲି, ଏକତା ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ କିଣିଥିବା ସେ କୁଆଁରୀ ନଈ ମୋ ସହିତ ବାଦ ସାଧିଲା। ମୁଁ ଭଲ କରି ବୁଝିଗଲି ସେ ନଈକୁ ବିକ୍ରି କରି ନଦେଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ କିଣିବ ସେ ନଈ? 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେଇ ନଈ ଲାଗି ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଅବଶେଷରେ ସେ ନଈକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ କିଣିଲି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଜଳର ଦର୍ପଣ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣ ସେ ନଈକୂଳକୁ ଆସନ୍ତି। ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ, ଉଦାସୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିଠିଲେଖା କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ସେ ନଈର ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ନଈକୁ ବିକିଦେଇ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଯେ କିଣିସାରିଛି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିଲେଖା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଭାସି ଆସି ମୋ ମନର ତୁଠରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଠିକଣାର ଚିଠି କେବେ ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ।
କୌଣସି ରୂପବତୀ ନଦୀର ଠିକଣାରେ ଯାଇଥିବା ଚିଠି ସମୟର ଡାକବାଲା ଅନ୍ୟ ଏକ କିଣା ପାହାଡ଼ର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାହାର ସବୁ ଚିଠି ଚାଲିଯାଏ ଡେଡ଼ଲେଟ୍ର ଅଫିସକୁ। ନିଷ୍ଠୁର ସମୟର ମାଳ ମାଳ ଡାକମୋହର ପିନ୍ଧି ସେ ଚିଠି ଯେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରସ୍ତ ଯାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋତେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରି ମୋତେ ଦୁଃଖିନୀ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଅଲିଅଳ ନଈକୁ ବିକିଦେଇ ମୁଁ ଏ ରୁକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ କିଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥିଲି, ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭକୋଷରେ ଧରିବା କଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଦେହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଅଧର ଦଂଶନରେ ମୋର କୋରକିତ ବୁକୁ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମୋ ସକଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପାଠକ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣାଦାତା। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପରମ ଗୌରବ, ଚରମ ଆନନ୍ଦ। ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରେ? ସେଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲୀଳା ନଦୀର ଜଳତର୍ପଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଆଜିକାଲି ମୋ ନିଜ ନଖ ଦର୍ପଣରେ। ନଦୀର ଜଳ ସନ୍ଦେହର ଛାୟାରେ ଆବିଳ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନା। ନଖ କିନ୍ତୁ ନେଲ୍ ପାଲିସରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହୋଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ନଦୀକୁ ବିକିଦେଇ ମୁଁ ଏ ପାହାଡ଼ କିଣିଛି। ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠେ, ପଦ୍ମ ଉଠେ, ଫୁଟେ। ଯଦି ବି କେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣୀୟ ଡିନାମାଇଟ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏ ଘୁମନ୍ତ ପାହାଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଫୁଲେଇ ନଦୀକୁ ଝୁରି ହେବି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ମୃତିର ନଦୀ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ବାଲିଚର। ମଲା ନଈରେ ନୌକା ଭାସେ ନାହିଁ। ନୌକାର ପଣ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ଛାତି ଭିତରେ ଆଶାର ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଅନ୍ତତଃ ମୋର କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ। ବାଃ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନିଷିଦ୍ଧ ପୃଥିବୀର ଇତିକଥା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଯାଉଥିବି, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିଜସ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ବସି ଚୁପଚାପ ସବୁ ନୀରବରେ ଶୁଣି ଯାଉଥିବେ। ଆପଣ ଦିନେ ମୋତେ ସେ ନିଷିଦ୍ଧ ଫଳ ଖୁଆଇ ମୋ କୁମାରୀ ଦେହର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରାଇଥିଲେ। ସେଇ ଯେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ କେବେ ଶୋଇନାହିଁ। ବେଳ ଯେ ଗଡ଼ିଗଲା, ଅପରାହ୍ନର ଛାଇ ସାରା ଦେହରେ ଅବସାଦର କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଳିଦେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅଥଚ କେତେ କଥା କହିବାର ଥିଲା, କିଛି ତ କୁହା ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଚିଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଠା ନଥିଲେ କୁଙ୍କୁମରେ ମୁଦି ଦେଇଛି ଚିଠି। ଆପଣ ମୋ ଲେଖାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଭଳି କେଉଁଦିନ ନାଲିଗାର କାଟି ନଥିଲେ। ଲେଖିକା ହେବାର କଳାକୌଶଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଭଳି ଭାଷଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୋହର ଯେଉଁ ଭାଷା ଶୁଣିଥିଲି, ଶହ ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଅନୁଭୂତିର ନୂତନ ମହାଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲି, ତାହା ହିଁ ତ ମୋର ଶିଳ୍ପୀ ମନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରେମ ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର କେହି ଶିକ୍ଷକ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଆପଣ ମୋତେ ଶିଖାଇ ନଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପାଇନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କେବେ ଲେଖିକା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଦୂର ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ସରୋବରର ପଦ୍ମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ନହେଲେ ପଦ୍ମ ଯେ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଏମାନେ ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି?
20 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆଜି ଲେଖି ବସିଲା ବେଳେ ମନଟା କିପରି ଉଦାସ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ବଧୂ ଜାୟା ଓ ଜନନୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିଃସଙ୍ଗ, ଏକାକିନୀ। ଏହା ଏକ ଅବୋଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତା। ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ଏ ଆତ୍ମା କଥନରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟାର ଖାଦ ମିଶି ନାହିଁ। ମୋ ଚିଠି, ମୋର ଦିନଲିପି, ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ତ ଆଉ ମିଛ ହୋଇପାରେ ନା। ମୋ ଚିଠି, ମୋ ଦିନଲିପି ସହିତ ମୋର ଏ ଆତ୍ମକଥନକୁ ଆପଣ ମିଳାଇ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସୁଦ୍ଧା ମିଛ ଲେଖି ନାହିଁ। ଏ ବୟସରେ ଅଧିକ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅବା ମିଛ କହିବି? କଥା ଥିଲା ମୁଁ ହେବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଆଉ ପତ୍ନୀ। ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବାର ଆନନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିଛି। ଏ କଥା ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ପାଟିରେ ତାଲା, ହାତରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନର ବେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ମୋ ଛୁଆ ତିନିହେଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ନିଷିଦ୍ଧ ପୃଥିବୀର କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥାନ୍ତି? ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନିୟତି, ନା? କଥା ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ଝରାଇବି ଲୁହ, ତମେ ଆଖି କରିବ ସଜଳ। ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲକେ ନାଚିବି, ତମେ ମୁଖ କରିବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ତମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦାନ ମାଗ, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଥିବି? ତମେ ଖାଲି ବେକାର ବସିବ। ମନେ ପଡ଼େ ମୋର ଏଇ କବିତାର ଲାଇନ୍? ନା, ମୋତେ ଭୁଲିଗଲା ଭଳି ମୋ କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜି ତାହେଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପାଦରେ ପୁଲକର ମୁଦ୍ରା ଫୁଟି